لوڈنگ ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1, یا تو اگر نمبر آف آرگومنٹس, ٹھیک ہے, فنکشن اوور لوڈنگ میں سیم فنکشن نیم ہونا چاہیے. میں یہاں پر اوپر آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں, چلیں جو آپ کاپی پہ لکھیں گے بھی صحیح. اوور لوڈنگ کہہ دیتا ہوں, فنکشن اوور لوڈنگ, یا ٹھیک ہے جی, فنکشن اوور لوڈنگ, سیم نیم function with same name in a class. ایک ہی کلاس کے اندر سیم نیم کے ملٹیپل فنکشن ہونے چاہیے. ڈفرنس کیا ہونا چاہیے؟ نمبر آف آرگومنٹس کین بی ڈفرنٹ. نمبر آف آرگومنٹس کا مطلب ہے ایک آرگومنٹ, 2 آرگومنٹ, 3 آرگومنٹ, 4 آرگومنٹ. پہلی ایگزامپل جو میں نے دوسری ایگزامپل جو میں نے آپ کو دی تھی, جس میں نے سم کیا تھا 2 نمبرز کو, 3 کو, 4 کو, 5 کو. ٹھیک ہے, اس کو بلکہ میں یوں ہی کہہ دیتا ہوں, اس کو میں تیسری ایگزامپل کہہ دیتا ہوں. اب میں دوسری یہاں لکھ دیتا ہوں. دوسری کے مطابق کہ نمبر آف سیم نمبر آف آرگومنٹس but different data type. ٹھیک ہے. تیسری ایگزامپل میں نمبر, یعنی کہ دوسری ایگزامپل میں نے کیا کہا تھا, سارے پرنٹ کے فنکشن بنائے تھے لیکن ایک ہی آرگومنٹ تھا, لیکن ٹائپ ان کی ڈفرنٹ تھی. تیسری ایگزامپل میں نے کیا کیا, نمبر آف آرگومنٹس ڈفرنٹ کر دیے ہیں میں نے. ٹھیک ہے, تھے سارے انٹیجر ہی, 2 انٹیجر, 3 انٹیجر, 4 انٹیجر, 5 انٹیجر وتھ سیم ڈاٹا ٹائپ. اب جو ایگزامپل دی ہے میں نے, اس کو میں کہہ دیتا ہوں نمبر آف آرگومنٹس اینڈ ڈاٹا ٹائپس بوتھ کین بی ڈفرنٹ. جی, تو یہ تو خیر فنکشن اوور لوڈنگ کی آپ اس کو ڈیفینیشن کہہ دیں نا. اس کو میں یہاں اوپر لے جاتا ہوں, یا اس کو میں یہاں لے آتا ہوں. یہ لیں, یہ فرسٹ ایگزامپل تھی, یہ سیکنڈ ایگزامپل تھی, یہ تھرڈ ایگزامپل تھی. یہ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے, یہ فنکشن اوور لوڈنگ ہے. ٹھیک ہے, کیسے نہیں ہو سکتی؟ فنکشن نیم سیم ہے, ٹھیک ہے, اوور لوڈنگ کا آپ نہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے, آپ یہ والا سینیریو بھی پورا نہیں کر رہے, یعنی کہ ڈفرنٹ ڈاٹا ٹائپ, سیم نمبر آف آرگومنٹس لیے اور سیم ڈاٹا ٹائپ, نہیں ہو سکتا. نمبر آف آرگومنٹس ڈفرنٹ کیے اور ڈاٹا ٹائپ بھی ڈفرنٹ. تو یہ فنکشن اوور لوڈنگ کی میں نے ایگزامپل. اسی طرح کنسٹرکٹر اوور لوڈنگ بھی ہوتی ہے, کنسٹرکٹر اوور لوڈنگ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر میں کنسٹرکٹر اوور لوڈنگ زیادہ لمبی چوڑی بحث نہیں کروں گا کنسٹرکٹر پہ. یہ اے بن گیا جی, تو کنسٹرکٹر بن گیا یہ, لیکن ظاہر ہے کنسٹرکٹر کی ریٹرن ٹائپ نہیں ہوتی. تو یہ ہے, اب یہ کنسٹرکٹر ہے, ایک پیرامیٹر والا, یہاں پہ ڈفرینٹ پیرامیٹرز کے ساتھ تو اس طرح یہ کنسٹرکٹر اوور لوڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فنکشن اور کنسٹرکٹر. ٹھیک ہے جی, اب ہم آتے ہیں فنکشن اوور رائڈنگ. اوور رائڈنگ کی طرف آتے ہیں جی. اوور رائڈنگ کیسے ہوتی ہے جی؟ اوور رائڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلاس ہم نے بنائی اے. اب دیکھیں اوور رائڈنگ کا کیا مطلب ہے کہ ایک کلاس تھی اے, اس نے ایک پرنٹ کا فنکشن بنایا اور اس میں اس نے جو اے کلاس کے ویریبلز تھے نا اس کو پرنٹ کرنے کی آپشن رکھی اس نے. ٹھیک ہے, اے کلاس کے ویریبلز تھے, مثال کے طور پہ انٹ MSG1. تو یہ پرنٹ کا فنکشن ایسا پرنٹ کا فنکشن ہے کہ جو لائک اس MSG1 کو پرنٹ کرتا ہے. یہ
اس की मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो ऑप्शन पैन ऊपर से कॉपी करके कहीं पे लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है, आप दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे। जो ऑप्शन पैन डॉट शो डायलॉग और MSc1, ठीक है। अब इसकी मैंने चाइल्ड क्लास बनाई, ठीक है, इसकी चाइल्ड क्लास बनाई, एक बी क्लास बनाता हूं जो कि इसकी चाइल्ड क्लास होगी। अब चाइल्ड क्लास यकीनन आप लोग भूल गए होंगे कैसे बनती है, मुझे पता था, कितने एक इंटेलिजेंट हैं आप लोग। बी को ए का चाइल्ड बनाना है, कैसे बनेंगे? बी कॉलन पब्लिक ए। अगर आपने ऊप पास नहीं की हुई और दोबारा ऊप पास करना चाहते हैं तो फिर आप ये लिखेंगे, लेकिन अगर आपकी ऊप पास है यानी कि C++ आप पढ़ चुके हैं, जावा की बात कर रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं करना, फिर आपने लिखना है एक्सटेंड्स ए। अब एक्सटेंड्स ए जो है वो ये कर रहा है। अब यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि एक प्रिंट का जो फंक्शन है इसका एक अपना MSc था, MSc को हम स्ट्रिंग ही रखते हैं जी, ठीक है। यहां पर भी एक स्ट्रिंग है MSc2 के नाम से। अब ये जो अब प्रिंट का फंक्शन बना हुआ है और बना हुआ है तो चाइल्ड में वो प्रिंट का फंक्शन एक्सेसिबल होता है, वही फंक्शन अवेलेबल होता है, लेकिन दोबारा बना रहा हूं और यहां मैं MSc को भी प्रिंट कर देता हूं और MSc2 को भी प्रिंट कर देता हूं। तो ये है ओवरराइडिंग। पेरेंट क्लास में एक फंक्शन मौजूद था, चाइल्ड क्लास ने उस फंक्शन को दोबारा बनाया, उसकी बॉडी दोबारा डिफाइन की, उसकी बॉडी को मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करे ना करे कंपाइलर को तो नजर नहीं आएगा, कंपाइलर को इतना ही चाहिए कि पेरेंट में एक फंक्शन मौजूद है, चाइल्ड में अगर आपने दोबारा वो फंक्शन बना दिया तो ये फंक्शन ओवरराइडिंग है, फंक्शन ओवरराइडिंग। और ओवरराइडिंग क्या करती है कि लाइक यहाँ देखें एक मैसेज था प्रिंट करने की, अब दो है तो पेरेंट वाला था ही था, चाइल्ड वाले ने उसको एक्सटेंड कर दिया। तो ओवरराइडिंग आमतौर पे पेरेंट के फंक्शन की बॉडी को इन्हांस करती है, फंक्शनैलिटी को बढ़ाती है ओवरराइडिंग जो है, तो ये ओवरराइडिंग है। अब आप बात करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। देखें अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे, जब मैंने आपको फंक्शन ओवरलोडिंग कराई थी तो ओवरराइडिंग आपने खुद कर ली थी, सॉरी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग आपने खुद कर ली थी। अब आपको फंक्शन ओवरराइडिंग करा दिया तो कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग आप खुद कर लेंगे। लेकिन चलें आप क्या करेंगे, देखें कंस्ट्रक्टर बना दिया जी पब्लिक और यहां पर आपने कंस्ट्रक्टर बना दिया ए, कंस्ट्रक्टर बन गया। अब चाइल्ड में क्या करेंगे, चाइल्ड में क्या करेंगे, इसका कंस्ट्रक्टर तो अगर बनेगा तो एक बी के नाम से बनेगा, ए के नाम से बनेगा तो वो तो इसका कंस्ट्रक्टर होगा ही, वो फंक्शन होगा, ठीक है ना, सेम नेम होना चाहिए ना। अगर मैं यूं कर देता हूं ए तो फिर ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये फंक्शन है, और अगर मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूं तो नेम डिफरेंट हो गया। तो सीधी सी बात है कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग नहीं होती, कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि जाहिर है सेम नेम है तो सेम नेम बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर तो उसके अपने अपने होते हैं हर क्लास के। तो फंक्शन ओवरलोडिंग भी होती है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी होती है, फंक्शन ओवरराइडिंग होती है, कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग नहीं होती। तो ये चार चीजें। अच्छा, अब बाज़ का लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जी फंक्शन ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग। तो एक मेरे पास एक एग्जांपल थी, मैं आपको दिखा देता हूं, शायद उससे आप लोगों के माइंड में वो चीज बैठ जाए। ये देखें जरा, ये ओवरलोडिंग है, ठीक है। एक ही जगह पे रहते हुए एक ही कमांड के अंदर मैंने मल्टीपल जो एरोज हैं वो लोड कर दिए हैं, और ये फंक्शन ओवरलोडिंग है या ओवरलोडिंग। अच्छा, ओवरराइडिंग में देखें क्या हो रहा है कि ये एक एरो था जो पहले से मौजूद था, जो सामने खड़े डैश को हिट कर सकता था, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि नहीं, ये तो सिर्फ उसे जख्मी करेगा और छोड़ देगा। मैं चाहता हूं ना वो जख्मी ना हो, वो पार हो जाए। तो मैंने एक और एरो ले लिया, देखें
یہ بالکل ایگزیکٹ اسی لینتھ کا ہے وہ ایرو بھی، اسی چیز ہے، یعنی کہ وہی فنکشن ہے لیکن ایکسٹینڈ کر رہا ہے اس کو، اور یہاں سے میں نے اسے باندھ دیا. تو یہ اوور رائڈنگ ہے. اوور رائڈنگ دیکھیں، ایک فنکشن پیرنٹ میں موجود تھا، یہ دیکھیں پیرنٹ کا مطلب ہے پہلے سے موجود تھا، چائلڈ نے اس کو دوبارہ ایکسٹینڈ کر دیا، دوبارہ اس کو اس کی فنکشنالٹی کو بڑھا دیا، اس کی پاور کو بڑھایا، تو یہ اوور رائڈنگ ہے اور یہ اوور لوڈنگ ہے. تو اس کو ذرا اپنے مائنڈ میں بٹھائیں. تھینک یو.